فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تمہیں دشمن کا ڈر ہو تو چلتے پھرتے سواریوں پر بھی نماز ادا کرو، اور جب تمہیں امن مل جائے، سکون ہو جائے اور کسی قسم کا خوف باقی نہ رہے تو پھر اللہ کو اسی طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں یاد کرنے کا حکم دیا ہے اور جس چیز کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر زندگی میں ہمیں پورا رمضان مبارک اپنی اطاعت میں، روزے میں، نماز میں، عبادات میں، دعاؤں میں، راز و نیاز میں، صدقات و خیرات میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمارے یہ جیسے بھی عمل ہیں اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے۔ حضرات، آج جمعۃ الوداع ہے، الوداعی خطبہ ہے، یعنی رمضان مبارک 2023 کا۔ اس میں پیغام بھی وہی لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جسے اولین پیغام بھی کہا جا سکتا ہے اور الوداعی پیغام بھی کہا جا سکتا ہے۔ آج میں اس مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جس میں لوگوں کے ہاں کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے اور بہت معمولی سا مسئلہ ہے۔ ہر بندہ ہی اس مسئلے کو جانتا ہے اور اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت سے بھی واقف ہے، لیکن وہ مسئلہ جس قدر اہم ہے، عظیم الشان ہے اور بہت ہی زیادہ اہمیت والا ہے، اتنی ہی زیادہ لوگوں کے ہاں اس میں سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے اور غفلت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ بلکہ حقیقت میں یہ رمضان میں تو لوگ اس مسئلے کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں، اور جوں ہی رمضان ختم ہو جائے گا لوگوں کا رب جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ من ذالک لوگ جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں کہ رمضان میں ہمارا رب جو ہے وہ کوئی اور ہے اور غیر رمضان میں ہمارا رب جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ دنیا میں کوئی کسی کا والد، کوئی کسی کا بزرگ، کوئی کسی کا بڑا فوت ہو رہا ہو، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو، اس وقت وہ جاتے جاتے کہہ کر جاتا، بیٹا یہ میرا ایک پیغام ہے، ایک میری وصیت ہے، یہ پوری کر دینا۔ تو اولاد اگر اچھی ہو، گھر والے اچھے ہوں تو 100% کوشش کر کے اس وصیت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ باپ کی وصیت ہے، یہ بزرگ کی وصیت ہے، یہ ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے، والدین کہہ جاتے بیٹا میرا جنازہ آپ پڑھانا، وہ بیٹا جو ہے اپنے والد کی وصیت کے مطابق جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ پیچھے بہت بڑے بڑے علماء موجود ہوتے ہیں اور وہ علماء بھی اجازت دیتے بیٹا آپ کی وصیت ہے آپ کے والد کی، آپ جنازہ پڑھیں، حالانکہ وہ جنازہ اچھا بھی نہیں پڑھا پاتا، دعائیں بھی نہیں صحیح مانگ پڑ سکتا، اور وہ جو ہے وہ پریشان بھی ہو جاتا ہے اور اس کے الفاظ غلط ملط بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وصیت کو پورا کیا جاتا ہے کہ بزرگوں کی وصیت ہے اس کو پورا کیا جائے۔ کیا خیال ہے امام کائنات، نبی دو جہاں، ساری کائنات کے سردار، امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری امت کو وصیت کر کے جائیں تو ساری کی ساری امت جو ہے اس کے بارے میں سستی کا شکار ہو، غفلت کا شکار ہو، تو یہ تو واقعی پھر محبت کی نشانی ہوئی نا۔
کہ اللہ کے رسول سے ہمیں محبت بڑی ہے، لیکن آپ کا جو آخری پیغام ہے اور کس حالت میں آپ نے وہ پیغام دیا، آپ اس کے الفاظ احادیث کی روشنی سنیے۔ کان آخر کلامہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم وما یفیض بها لسانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جو لوگوں کو پیغام دے رہے تھے وہ یہی تھا، لوگوں میرے بعد نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ حدیث کے لفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان آپ کا ساتھ نہ دے رہی تھی، آپ کی زبان سے لفظ صحیح ادا نہیں ہو رہے تھے، آواز مدم سے مدم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کیفیت میں آپ نے پیغام دیا، میری امت کے لوگوں، میرے ساتھ محبت کا دم بھرنے والوں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کی حفاظت کرنا۔ یہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری پیغام۔ اس کے بعد آپ نے امت کو کوئی پیغام نہیں دیا، یہی آخری وصیت تھی، لوگوں اس کی حفاظت کرنا۔ اور یہ پہلی وصیت بھی ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ لوگوں کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس بات کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ تمہاری نماز۔ فإن صلحت أو صلحت فقد افلح وانجح۔ اگر یہ نماز جو ہے وہ درست ہو گئی، انسان کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نماز خراب ہو گئی، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وہ انسان ناکام ہو گیا اور فیل ہو گیا۔ یہ آپ کا پہلا پیغام بھی ہے اور یہ آپ کا آخری پیغام بھی۔ لوگوں قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے متعلق سوال ہونا ہے، خاص طور پہ ایک مسلمان سے اور ایک مومن سے۔ باقی کے معاملات سارے پیچھے چلے جانے، یہ صحیح ہو گئی تو باقی معاملات بھی درست ہونے کی امید ہو سکتی ہے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ خطا ہو گیا، غلط ہو گیا تو معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ یہ وہ اسلام کا بنیادی رکن ہے کہ کلمہ شہادتین ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو انسان پر لاگو ہوتا ہے وہ نماز کا لاگو ہوتا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ۔ لوگوں اسلام کی بنیاد عمارت 5 ستونوں پر ہے۔ پہلا کلمہ توحید ہے اور دوسرا جو ہے وہ اقامت صلاۃ۔ توحید کو نکال دیں تب بھی عمارت دھڑام سے ختم ہو جاتی ہے، اور نماز کو نکال دیں تب بھی ختم، زکوٰۃ کو نکال دیں تب بھی ختم، حج اور دوسرے معاملات کو نکال دیں تب بھی عمارت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ بنیادی ستون ہے جس کے اوپر ہماری عمارت اسلام کی جو ہے وہ قائم اور دائم ہے۔ اور یہ وہ ایسا تحفہ ہے، ایسا عطیہ ہے، یہ ایسی زبردست قسم کی عبادت ہے، اللہ کے ساتھ ایسی راز و نیاز اور مناجات کی باتیں ہیں۔ اللہ کریم نے زکوٰۃ، حج، روزہ، صدقہ، خیرات، نیکی کے سارے اعمال فرض کیے تو زمین پر جبریل امین علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا، جاؤ جا کر میرے ربی کو بتا دو، لوگوں پر یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض۔ نماز کی باری آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ چڑھایا جاتا ہے، معراج پہ اوپر آسمانوں پہ بلایا جاتا ہے، 7 آسمانوں کی سیر کروائی جاتی ہے، سدرۃ المنتہا پہ لے جایا جاتا ہے، اور اس سے آگے جہاں پہ جبریل بھی نہیں جاتے وہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور آپ کو تحفہ دیتے ہیں، اے میرے نبی آپ میرے پاس تشریف لائے ہو، میں آپ کو ایک خاص تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا تحفہ ہے؟ کہا میرے بندے میرے لیے دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھا کرنا، یہ میرا خاص تحفہ ہے، یہ میرا عظیم الشان تحفہ ہے، اور آپ نے بڑی خوشی سے اسے قبول کر لیا۔ نیچے آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں آپ کے لیے تو بہت اچھا ہے لیکن آپ کی امت نہیں مانے گی، اس سے سستی ہو جانی ہے، دوبارہ جائیے تھوڑا سا کم کر لیجئے۔ قصہ مختصر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کر، اے میرے نبی لے جاؤ 5 لے جاؤ، تم 5 ادا کرو میں تمہیں 50 کا ثواب جو ہے وہ دیتا رہوں گا۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले कर आ गए। मूसा अलैहि सलाम ने फिर कहा नहीं, अब इसके बाद मेरे पास कोई हिम्मत और गुंजाइश बाकी नहीं, मैं फिर जाऊं। अल्लाह का ये मामूली सा तोहफा वो भी रद्द कर दूं, वो भी ठुकरा दूं, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। आप 5 नमाजों का तोहफा जो है वो लेकर हमारे पास, हमें ये तोहफा दिया। ये वही तोहफा है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया पे फर्ज नहीं किया, तमाम साबका शरीयत में नमाज और ज़कात और हज तकरीबन सब में मौजूद रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ये थी, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का, इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म जो है वो दिया करते थे। अल्लाह ताला ने पिछली सारी कौमों का जिक्र किया, सारे अंबिया का जिक्र किया। वअवहयना इलैहिम फ़िअल खैराति व इक़ामिस सलाह, लोगों हमने उनको नेकी के काम करने का हुक्म दिया और नमाज को कायम करने का हुक्म दिया। ये चंद लफ्जों में मैंने थोड़ी सी अहमियत की तरफ इशारा किया, वगरना दलाइल का अंबार लगा हुआ है कि नमाज की अहमियत जो है वो क्या है। वक्त बड़ा मुख्तसर है और मैं बात बड़ी अहम जो है वो जिक्र करना चाहता हूं। अहमियत हो गई, इसके कुछ फायदे हैं, नमाज पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। आसान लफ्जों में उसका खुलासा बयान किए देता हूं। दिल को सुकून मिलता है, इंशिराह सदर होता है, इंसान के सदर का सीना खुल जाता है और परेशानी की कैफियत जो है वो दूर हो जाती है। मसाइब और तकालीफ को दूर करने के लिए कीमिया नुस्खा नमाज से अलावा कोई नहीं है। लोगों चेहरे पे नमाज पढ़ने से रौनक आती है, लोगों इंसान के जिस्म में नमाज पढ़ने से कुव्वत और मजबूती हासिल होती है और अल्लाह तबारक व तआला से ये मुलाकात का बेहतरीन जरिया है। अपने महबूब से और अपने मुहिब से और उस जात से जो सारी दुनिया को अता करने वाली है, उसके साथ राज़ो नियाज का एक बेहतरीन सिलसिला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज आसमानों पे होती है और मोमन की मेराज सजदे में होती है। मोमन की अल्लाह से मुलाकात सजदे में होती है। ये अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात का बेहतरीन जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को अगर देखा जाए, आपकी रहनुमाई को देखा जाए, तो नमाज के कई फवायदे हमें नजर आते हैं। उनमें से 2-3 की तरफ मैं इशारा करता हूं दलाइल के साथ। ये लोग अजियत देते हैं, इंसान को परेशान करते हैं, गालियां देते हैं, बुरा कहते हैं, गीबतें करते हैं, तानो तशनीह करते हैं, जीने नहीं देते हैं। फरमाया इसका बेहतरीन इलाज जो है वो नमाज पढ़ी। आपकी अल्लाह ताला ये सारी परेशानियां जो है वो दूर कर दें। वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से कहा, ऐ नबी हमें बिल्कुल पता है, जोर देकर कहा, ऐ नबी घबराइए नहीं, हमें एक एक बात का पता है। ये लोग जो बातें करते हैं उसके जरिए से आपका सीना बड़ा तंग पड़ जाता है, आपको शदीद तकलीफ होती है, लेकिन घबराइए नहीं। सब्बिह बिहम्दि रब्बिका, आप अपने रब की तस्बीह पढ़िए, वकुन मिनस साजिदीन, सजदा कीजिए, ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ये परेशानियों का इलाज है, लोगों की बातों का जो है वो इलाज है। आम परेशानियों का भी, लोगों से हटकर इंसान को वैसे परेशानी आ जाती है, उसका भी इलाज है। कई रिवायात में मौजूद है, हजरत बिलाल को आप कहा करते थे, अरिहना या बिलाल बिस्सला, बिलाल तकलीफ आई है, परेशानी आई है, अजान दो, नमाज पढ़े, अल्लाह परेशानी दूर कर देगा। इज़ा हज़बहु अम्रुन फ़ज़िअ इलस्सलाह, जब भी कभी आपको मुश्किल और परेशानी का मामला आता है, फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जो हो जाते। ग़ज़वा बदर 313, 1000 का लश्कर, मुकाबला बड़ा सख्त था और परेशानी बहुत ज्यादा थी। आप सारी रात सजदे में पड़े रहे, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह आज ये मुट्ठी भर मुसलमान खत्म हो गए तो रुए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई बंदा बाकी नहीं बचेगा। नमाज भी पढ़ी है और दुआ भी मांगी, अल्लाह ताला ने फतह मुबीन जो है वो अता फरमा दी। ये परेशानियों का हल है। कहत साली नाज़िल हो जाए, शरीयत हमें कहती है नमाज इस्तिस्का पढ़ो। बारिश नहीं होती तुम्हारे गुनाहों की वजह से, गुनाहों से मुआफी के लिए नमाज अदा कीजिए, अल्लाह करीम नमाज इस्तिस्का पढ़ने से बारिश नाज़िल फरमा देते हैं।
चांद को ग्रहण लग जाए, सूरज को ग्रहण लग जाए। अल्लाह की निशानियों में से बड़ी निशानी है कि सारी दुनिया को आनन फानन अंधेरा कर दिया है। लोगों, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी आंखों के नूर को ले जा सकता है, तुम्हारे दिलों की रोशनी को खत्म कर सकता है, तुम्हारी रूहों को खत्म कर सकता है। लोगों, अल्लाह की तरफ लपको, नमाज पढ़ने आओ और लंबी नमाज पढ़ो ताकि अल्लाह ताला अपने अजाबों को टाल दे। नमाज खौफ वो भी पढ़ने का हुक्म दिया गया। और ये नमाज जो है, ये तमाम इंसानी इनामात अल्लाह के जितने भी इंसान के ऊपर है उनका बेहतरीन शुक्रिया है। ये आंख दी है अल्लाह ताला ने, ये कान दिए हैं, ये जिस्म दिया है, ये सांस दी है। दुनियावी नेमतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये जिस्म के अंदर सेहत जो है सबसे बड़ी नेमत है। और देखिए उन लोगों को जाकर बिस्तरों पे जो पड़े हुए हैं, हाथ नहीं हिला सकते, जुबान नहीं हिला सकते, दिल को हाथ रखकर बैठे हैं, तकलीफ शदीद है, सांस उखड़ा हुआ है, पसीने पे पसीना आ रहा है, पेशानी पसीने से भरी हुई है, जिस्म लर्जा तारी है। उन लोगों को देखिए अल्लाह ताला ने मुझे और आपको कितनी ज्यादा नेमतों से नवाज रखा है। उसकी एक एक नेमत का शुक्रिया अदा करें। सारी जिंदगी सजदे में पढ़कर हम सजदा शुक्र उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। आप सलम रात को लंबी नमाज पढ़ते हैं, पूछा जाता है या रसूलल्लाह सबब क्या है? अल्लाह ने आपको सब कुछ दे दिया, अब क्या लेना है अपने अल्लाह से? कहा जिस अल्लाह ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना? ये नमाज अल्लाह का शुक्रिया है, उसकी एक एक नेमत का शुक्रिया है। इसके बारे में इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आइए तीसरी और आखिरी बात मैं जिक्र करता हूं। ये जो नमाज हम छोड़ देते हैं, रमजान में तो मस्जिदें भर जाती हैं, रमजान के बाद मस्जिदों के नमाजी गायब हो जाते हैं, मस्जिदें वीरान हो जाती हैं। पढ़ ली ना पढ़ी जी, लेट पढ़ ली, कोई मसला नहीं है। खवातीन में, मर्दों में, बच्चों में, बड़ों में, हर आदमी में सुस्ती है, काहली है। कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, दो नहीं पढ़ी जा सकती, नमाज लेट नहीं हो सकती, एक दिन ना भी पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। ये इस तरह के वसवसे और इस तरह के ख्यालात आते हैं और इंसान उनके ऊपर अमल भी करता है। आपको मालूम है इसका क्या हुक्म है? कुरान और हदीस की रोशनी में, सहाबा के अकवाल की रोशनी में, आइम्मा दीन की रोशनी में। आइए मैं थोड़ा सा खाका आपके सामने पेश करता हूं। कुरान से पूछते हैं, या अल्लाह जो नमाज नहीं पढ़ता उसका क्या मामला है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा सलकाकुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जहन्नमियों से पूछा जाएगा, आज हमें बतलाइए तुम्हें जहन्नम में किस चीज ने दाखिल किया है? पहला जवाब देंगे, लम नको मिनल मुसल्ली। यह कोई कहानी नहीं है, यह किसी मौलवी का फतवा नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला का फतवा है। फरमाया जहन्नमी जवाब देंगे, लम नको मिनल मुसल्ली, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते, और भी बहुत सारे काम, लेकिन पहला जवाब उनका यही होगा, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते। आज हमें नमाज ना पढ़ने की पदाश में जहन्नम में डाल दिया गया। दूसरी आयत, यौम युक्शफु अन साकिम व युदऊन इला सुजूदी फला यस्ततिऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुम दिल्ला वकद कानू युदऊन इला सुजूदी व हुम सालिमून। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी जाहिर होगी। अल्लाह तबारक व तआला अपनी पिंडली को जाहिर फरमाएंगे। साक का लफ्ज है, पिंडली का लफ्ज है, ये निशानी है। मोमनों के दरमियान और अल्लाह के दरमियान ये वादा होगा। मोमनों से पूछा जाएगा तुम्हारे लिए निशानी क्या है, रब को पहचाने का। अल्लाह ताला हमारे लिए अपनी पिंडली जाहिर फरमाएंगे। फरमाया जब ये पिंडली जाहिर होगी, दुनिया में वो तमाम मोमन जो नमाज पढ़ा करते थे फौरन सजदे में गिर जाएंगे। जो नमाज पढ़ा करते थे सब सजदे में गिर जाएंगे। वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते उनकी कमरें तख्ते की तरह बिल्कुल सीधी हो जाएगी। और एक रिवायत में आता है, वो मुनाफिक जो रियाकारी के लिए, दिखलावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, उनके तख्ते भी सीधे हो जाएंगे, उनकी कमरें सीधे हो जाएंगी, वो सजदा नहीं कर सकेंगे। खाशियतन अबसारुहुम तरहकुम दिल्ला, निगाहें झुकी होंगी और उनके चेहरों पे स्याही स्याही चढ़ी हुई होगी।
वक़द कानू यदऊन इला सुजूदी वहुम सालिमून। दुनिया में उनको दावत दी जाती थी, आओ नमाज पढ़ो, और वो तंदुरुस्त थे लेकिन नमाज नहीं पढ़ते थे। आज क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में उसके सामने सजदा रेज़ नहीं हो सकेंगे। ये कुरान मजीद का पैगाम है। और भी बहुत सारी आयतें हैं। आइए हदीस में देखते हैं। 2 हदीसें। आपने फरमाया लहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह फमन तरकहा फकद कफर। लोगों, हमारे दरमियान और उनके दरमियान, यानी काफरों के दरमियान, मुशरिकों के दरमियान जो मुआहदा है वो नमाज का है। उन्होंने अहद कर रखा हमने नमाज नहीं पढ़नी, हमने अल्लाह से अहद कर रखा है नमाज पढ़नी है। फमन तरकहा फकद कफर। जो नमाज को छोड़ देता वो काफिर हो जाता है। जो नमाज छोड़ देता है वो काफिर हो जाता है। बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री व बैन शिर्क तर्कुस सलाह। लोगों, मोमिन के दरमियान और काफिर के दरमियान और मुशरिक के दरमियान सिर्फ और सिर्फ नमाज को छोड़ने का फर्क है। वो नमाज नहीं छोड़ता, मुसलमान नमाज पढ़ता है। दोनों हदीसों की रोशनी में और दोनों आयतों की रोशनी में जरा अंदाजा लगाइए हम कहां खड़े हैं। आइए सहाबा से पूछते हैं। अब्दुल्ला इब्न शकीक रहमहुल्लाह बहुत बड़े ताबी हैं। वो फरमाते हैं काना असहाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरौना तरकुहु मिनल आमाल शैउन गैर सलाह ला यरौना कुफ्रन। के सहाबा किराम जो थे वो अपने दरमियान किसी अमल के छोड़ने को कुफर ख्याल नहीं करते थे। नेकी का कोई काम भी है उसे छोड़ दें वो कुफर नहीं है। गैर सलाह, सवाए नमाज के। फरमाते हैं सहाबा किराम के दरमियान ये बात बिल इत्तिफाक तय थी, अगर कोई बंदा नमाज छोड़ता है तो वो दारा इस्लाम से खारिज हो जाता। सहाबा किराम नमाज के अलावा किसी नेक अमल के तर्क करने को कुफर ख्याल नहीं करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जख्मी हो गए, जो चीज खाते हैं पेट से बाहर निकल जाती है, नीम, होश और मदहोशी की कैफियत है। सुबह की अजान का टाइम हो गया। मिसवर इब्ने मखरमा रहमहुल्लाह बहुत बड़े ताबी हैं, कहते मैं आया, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन को जगाया, होश दिलाने की कोशिश की, हजरत नमाज, हजरत नमाज। होश में नहीं आते थे। जैसे मैंने नमाज का लफ्ज बोला उठ के बैठ गए। कहते नमाज? हाँ हाँ। ला हज़्ज़ फिल इस्लाम लिमन तरक सलाह। लोगों, मैं उमर कहता हूं उस बंदे का इस्लाम में कोई हिस्सा ही नहीं है जिसने नमाज को जो है वो छोड़ दिया। उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है जो बंदा जो है वो नमाज को जो है वो तर्क कर देता है। ये खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में जब बेहोश हैं, होश नहीं आ रहा, लेकिन कान में नमाज का नाम लिया जाता तो हड़बड़ा कर उठ जाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही है, उस बंदे का इस्लाम में कोई मुकाम नहीं है जो आदमी नमाज को जो है वो तर्क कर देता है। और अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यतखल्लफु अन्हा वलक़द रअयतुना वमा यतखल्लफु अन्हा इल्ला मुनाफिकुन मालूमुन निफाक। लोगों, मदीना में, मस्जिद नबी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम आपस में देखते थे, मस्जिद में नमाज पढ़ने से न आने से पीछे रहने वाला जो होता था वो पक्का मुनाफिक ही होता था। उसके अलावा कोई मुसलमान बंदा ऐसा नहीं होता था कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आए। जो बंदा नहीं पाता था हमें उसके मुनाफिक होने में जर्रा भी शक नहीं होता था कि वो पक्का मुनाफिक है जो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आता। हमने देखा कि बंदा बीमार हो जाता, दोनों कंधों के साथ सहारा देकर उसको मस्जिद में लाया जाता और मस्जिद में लाकर सफ में उसको खड़ा किया जाता ताकि वो ये सबूत फराहम कर दे कि मैं मुनाफिक नहीं, मैं नमाज पढ़ने आता हूं। सहारा लेकर, पांव घिसट कर, घसीट घसीट कर पान जो है वो मस्जिद में आकर जो है वो नमाज पढ़ता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज भी मैंने जिक्र किया, आखिरी नमाजों में से ऐसी नमाज ही है। आप बेहोश हो गए, होश आया तो कहा लोगों नमाज हो गई? कहा नहीं। कहा अच्छा मैं जलता हूं। जाने लगे तो फिर बेहोश हो गए, फिर उठे, फिर बेहोश हो गए, फिर उठे, फिर बेहोश हो गए। फिर आपने फरमाया मुरू अबा बकर बिस्सलाह,
ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ ابو بکر نے نماز شروع کر دی، آپ کو ہمت ہوئی، آپ پھر اٹھے، آپ نے دو بندوں کا سہارا لیا، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، آپ کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے اور زمین پہ لائنیں بن رہی تھی، اسی طرح گھسٹتے ہوئے آپ چل کر جو ہے وہ مسجد میں پہنچے اور مسجد میں جا کر نماز ادا۔ یہ آپ کا بھی مشن یہی تھا، صحابہ کا بھی مشن یہی تھا کہ نماز سے پیچھے رہنے والا پکا منافق ہے، اس کے نفاق کے اندر جو ہے وہ کوئی شک نہیں۔ اور آئیے، اماموں کو تو سبھی مانتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، چاروں اماموں کے قول سنیے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ، تینوں کا قول ہے بے نماز جو ہے وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ کچھ کا کہنا ہے وہ کافر ہے اس لیے قتل کر دیا جائے، کچھ کا کہنا ہے وہ مرتد ہے اس وجہ سے قتل کر دیا جائے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ بے نماز کی سزائی قتل ہے، بس کیفیت میں اختلاف ہے، وگرنہ تینوں کا فتویٰ یہی ہے کہ بے نماز کو قتل کر دیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا یہ قول ہے بے نماز اسے جیل میں ڈال دیا جائے، اسے جوتے مارے جائیں، سزا دی جائے، یا تو وہ توبہ کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے پھر باہر نکال دو، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کی موت جو ہے وہ جیل میں ہی آنی چاہیے۔ یہ چاروں ائمہ کا قول ہے۔ ذرا خیال کیجئے، میں بھی اور آپ بھی اپنے اپنے گریبان میں تھوڑا سا جھانک کر دیکھیں، نماز کی کیا بات ہے، پڑھتے ہی رہتے ساری زندگی، تو چھوڑا یار، پڑھنی ہے ساری زندگی، ایک چھوڑ بھی دی تو کیا ہوا؟ یہ ایک بھی چھوڑنے والا دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑنے والا، ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مجتہد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں لقد اجمع المسلمون، لوگوں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، ان ترک الصلاۃ المفروضۃ عمدا، کہ فرضی نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا، من اکبر الکبائر ومن اعظم الذنوب، لوگوں یہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے اور بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ کیا کہا؟ پھر دو سن لیجئے، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ بے نماز، فرضی نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے کبیرہ ہے اور بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ وَإِنَّ إِثْمَهُ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ، اس کا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعظم من قتل النفس، کسی جان کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا ہے۔ نماز چھوڑنے کا گناہ کسی بندے کو ناحق قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے، زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے، چوری کرنے سے بڑا گناہ ہے، اور شراب پینے سے بڑا گناہ ہے۔ یہ چاروں جرائم ذکر کیے۔ لوگوں، نماز جان بوجھ کے چھوڑ دینا یہ کسی کو ناحق قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے، شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے، لوگوں یہ چوری کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ وَأَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِعُقُوبَةِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسا بندہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے غیظ و غضب کا مستحق ہے، وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے کہ کس وقت اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نازل کر دے۔ اور شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں اور وقت کے مجدد اور محدث گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا بے نماز کا کیا حکم ہے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حکم ہے؟ کہا بے نماز جان بوجھ کے نماز چھوڑتا؟ کہا ہاں۔ کہا خارج عن الملہ، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ان فسخ النکاح، اس کی بیوی کا اس کے شوہر سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، اسے لا یغسل، اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل نہ دینا، ولا یکفن، اسے کفن نہ دینا، ولا یصلی علیہ، اس کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھنا،
उसे जाकर बाहर कहीं गड्ढा खोद के वहां पे वैसे ही दफन कर देना। ये सऊदीया के तकरीबन तमाम मशाइख का फतवा है कि बेनमाज एक नमाज भी जानबूझकर छोड़ देने वाला वो दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका मुसलमानों से रिश्ता टूट जाता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम मात अबदा, ये काफिर ये मुनाफिक फौत हो जाएं, अपने नबी से कहा था इनकी कभी नमाज नहीं पढ़नी, इनकी कब्र पे खड़े भी नहीं होना। फरमाया ये बेनमाज जो है ये मुनाफिक है और ये काफिर है, इसकी नमाज पढ़ने का मुसलमानों को कोई हक नहीं। शायद कोई बात समझ आई हो आप लोगों को। ये नमाज रमजान के बाद हमारा रब चेंज नहीं हो जाएगा। जिस रब ने हमें रमजान में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है उसी रब ने रमजान के बाद भी हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। कोई कुरान मजीद की आयत मुझे दिखाओ, लोगों जब रमजान आ जाया करे तो नमाज पढ़ा करो, रमजान आ जाए चला जाए तो छोड़ दिया करो। कोई हदीस दिखाओ, कोई आयत दिखाओ, किसी इमाम का कौल दिखाओ, किसी मुफ्ती का फतवा दिखाओ। शेख इब्न बाज फरमाते हैं लोगों जो बेनमाज है उसका रोजा कबूल नहीं है, उसकी ज़कात कबूल नहीं है, उसका हज कबूल नहीं है। हम कहां सोए हुए हैं। आखिरी बात जिक्र करता हूं, वक्त पूरा हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेराज वाली रात मुझे जन्नत और जहन्नम दिखाएगी, मुझे जन्नत भी दिखाएगी जहन्नम भी दिखाएगी, और जहन्नम में बहुत सारे लोग भी दिखाएगा और उनके आमाल भी दिखाएगा। मुझे एक बंदा दिखाया गया, उसके चेहरे पर और उसके सर पर बड़े बड़े पत्थर मारे जा रहे थे, उसके सर को फाड़ा जा रहा था, पत्थर मारते थे वो फट जाता था और खून निकलता था उससे, और फिर उसका सर जोड़ दिया जाता, फिर पत्थर मारा जाता, फिर टुकड़े टुकड़े हो जाता, फिर वो जुड़ जाता। मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये वो आदमी है जो कुरान मजीद को लेता था, पढ़ता था, लेकिन उसको छोड़ देता था, उस पर अमल नहीं करता। और ये वो आदमी है जो फर्जी नमाज से सोया रहता था। ये लफ्ज है वहां पे, हदीस में लफ्ज है, ये वो बंदा है जो फर्जी नमाज से सोया रहता था। एक है कि इंसान को बहुत थकावट है, बहुत गहरी नींद आई है, आंख ही नहीं खुली, अलार्म भी लगाया पता ही नहीं चला, जगाया भी गया फिर भी पता नहीं चला, कोई बात नहीं, जब उठा उसी वक्त पढ़ ले। लेकिन एक आदमी को जगाया गया, पता चल गया, फिर वो सोया रहता है, फिर वो उठकर नमाज नहीं पढ़ता। फरमाया ये मैंने मेराज की रात जहन्नम में देखा, उसके सर के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं, फिर जोड़ दिया जाता है, फिर मारे जाते हैं, फिर तोड़ दिया जाता है, यही सिलसिला उसके साथ चल रहा है। लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए, ये मामूली सा मसला है नमाज का। आप कहेंगे कि नमाज का तो मौजू इतना ज्यादा अहम नहीं, ये अहमियत है उसकी, ये जरूरत है उसकी। जितना ये अहम है उतनी ही सुस्ती और उतनी ही काहली है। फवैलुल लिल मुसल्लीन, लोगों वो लोग याद रखें, नमाज पढ़ने वालों के लिए भी तबाही और बर्बादी है। नमाज पढ़ने वालों के लिए, जो छोड़ते हैं वो तो है ही है। कौन पढ़ने वाले? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से क्या करते हैं? गफलत करते हैं, सुस्ती करते हैं, लेट पढ़ते हैं, दो दो तीन तीन जमा करके पढ़ते हैं, वक्त गुजार के पढ़ते हैं, रुकू सुजूद सही नहीं करते हैं, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ते हैं। फरमाया ऐसे नमाजियों के लिए भी तबाही और बर्बादी। ये मेरे रब का फरीजा है और मेरे रब की नेमतों का शुक्रिया है। सारे काम काज छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाजिरी देना जरूरी है। मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, लोगों सबसे बड़ा अल्लाह है। हम कहते हैं नहीं, नींद सबसे बड़ी है, मेरी दुकान सबसे बड़ी है, फिल्म और ड्रामा सबसे बड़ा है, मैच सबसे बड़ा है, दुनिया सबसे बड़ी है, अल्लाह सबसे बड़ा नहीं है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ दौड़ो कामयाबी की तरफ, आओ दौड़ो नमाज की तरफ। हम कहते नहीं, कामयाबी तो दुकान में है, कामयाबी तो फिल्म में है, कामयाबी तो सोने में है, कामयाबी तो गप्पों में है। वो कहता है सलातु खैरु मिनन नौम, सलातु खैरु मिनन नौम। लोगों नहीं, छोड़ दो, नींद की क्या हैसियत है, नमाज तो नमाज ही नमाज है, इसके तो फायदे जब मिलेंगे फिर पता चलेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, अपने आप से भी गुजारिश है, हम सब एक जैसे हैं, सबको दावत है
لوگوں دنیا میں جب نماز کا وقت ہو جائے، اللہ کا بلاوا آ جائے، ساری دنیا کے بلاوے چھوڑ دیجیے، سارے کام کاج چھوڑ دیجیے، آپ اللہ کی نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام جو ہے وہ درست کر دے، سارے کام صحیح ہو جائیں گے۔ جب انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو پھر ضائع جو ہے وہ نہیں ہونے دیتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو وقت پر صحیح طریقے سے 5 وقت کی اور جمعہ بھی اور عید بھی نماز ادا کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔